अपने प्राइवेट स्कूल्स नूं कि तुसीं 8% ताईं अपना वधा सकदे हो अपनी फीस, वो नहीं होणगीਆਂ इस साल। पहली गल तो यह है। दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशन रखन, क्योंकि सानू नहीं पता। अज मैनू तुसीं पुछो कि कितनी देर कोविड चलेगा, वो भी सवाल है एक थोड़ा। मैं कैसे दसा तुहानूं कि दुनिया 'च नहीं पता कैसे चल रहा है। नोबडी नोज। एक बीमारी यही जी है जी चाइना तो शुरू हुई और चाइना फिर वापस पहुँच गई। अमेरिका का देखो की हाल है, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ और पता नहीं 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। तो ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਪਊ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਜੈਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ, ਮੀਲ ਚਾਰਜਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਸਕ। ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ। तो ये ज़रूरी है, मेरी जिम्मेवारी है और मैं आस करदा कि तुसीं इस जिम्मेवारी का मेरा साथ दोगे। खुशियाँ इस गल दियां जरूर ने कि जैसे तुसीं मैनूं ये भी पूछा सी फसल के बारे कि तुसीं हुण सौणी आ रही है, सौणी की आपां फसल की करांगे। पहला गल तो यह है बधाई तुहानूं कि 123 लाख टन अपनी कणक आ चुकी है और दिन पर दिन 1 लाख सवा लाख डेली आ रही है। देखते हैं कितने ताईं पहुँचती है, लेकिन ये किसानों की हिम्मत है, थोड़े सारे की हिम्मत है जिन्हों के करके होया। तुसीं मैनूं फिर पुछया सी कि सौणी के बारे कि असीं 1 जून तो शुरू करना चाहुंदे। 1 जून तो तुसीं करोगे ना झोने नूं शुरू, वो तो अगस्त की अखीर दे पहली हफ्ते सितंबर के पक जूगी। तुसीं कटोगे कैसे, वढोगे कैसे, वो मॉइस्चर लैवल नहीं हाई हो जाने। इस करके ये ना तुसीं गलती कर बैठना। असीं 10 तरीक तुहानूं दित्ती है, अगर तुसीं 1 जून तो लियाउने हो तो थोड़ी 25 अगस्त ताईं पक जानी है, जब सब तो ज़्यादा बारिश उदों होंदी है। क्या ਇਹਦਾ फायदा की है दसो पहला शुरू करन तो तुसीं ये मेरी गल मनो। 10 जून ठीक टाइम है, वो फिर सितंबर विचाले जाके ये पक्कूगी, उदों तुसीं इसनूं वाढी 'च लग सकदी है और मंडी 'च आ सकदी है। तो ये गल मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा सी। होर थोड़े सवाल से सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लाइटा तो ट्रेन लाने चाहिए ने, मैं समझदा लाने चाहिए ने। और फ्लाइटा तो जैसे मैं तुहानूं कहा लोगों लैके आ रहे हैं बाहरों, और ट्रेनां तो हुण चल ही रही ने। असी जेडे अपने बंदे जा रहे हैं तो इस तो बाद जो बंदियां नूं पहुँचा देन अपने अपने सूबियां दे विच, उस तो बाद इन्हां नूं चालू करना चाहिए। मैं ये सहमत है। तुसीं ये भी कहा कि मैं एक छोटा संगरूर तो आया कि मैं एक छोटा बिजनेसमैन है लुधियाने तो मैं पिछले 2 महीनों मेरी कोई कमाई नहीं हुई। मैं अपना बिजनेस कैसे खोल सकता है, दुकान होनी है, कुछ छोटा जो काम होना है। असी ਇਹਦਾ अगले 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ लॉकडाउन ये पहला नंबर 3 लॉकडाउन खत्म हो रहा है और उस तो बाद अपन ने फैसला करना है चौथे लॉकडाउन का। लेकिन 18 तरीक नूं मैं थोड़ियां वध तो वध दुकानां और बिजनेसिस थोड़ा खोलांगा जिथे कंटेनमेंट एरियाज। हुण मैनूं ये रैड ऑरेंज ते हरा, ये जिहड़ा लाल केसरी ते हरा जिहड़े रंग रखे ने, मैं इहदे नाल कोई सहमत नहीं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब नूं भी कहा सी उस दिन बोलदे होए कि ये गल्लां मैनूं नहीं पता, ये सानूं पता है पंजाब दे विच की हालात ने, और चीफ मिनिस्टर होर सूबियां नूं पता है। सानूं साडे ते छड्डो कि असीं की करांगे। ते असीं हुण रखांगे कन्फाइनमेंट जोन या नॉन कन्फाइनमेंट जोन।
ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਸਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਰਸਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੋ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ 17 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੋ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਚਾਂਸ ਟੂ ਓਪਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖੁਲਾਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ। ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੂਗੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਾਮਰਸ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟੀਮੂਲਸ ਜਾਂ ਹੈਲਪ EMI ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਟਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ 1 2 3 4 ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਥ ਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਸਲ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, 1 ਕਰੋੜ ਪੈਕੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ BPL ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਤਾਂ 13 ਲੱਖ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਨੰਬਰ 3 ਲਾਕਡਾਊਨ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ।
पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनाउंस कर रही है या नहीं अनाउंस कर रही, लेकिन मैं इस गल नूं अगे लैके जावांगा। मैं कर्फ्यू हटा देनी है, कोई कर्फ्यू नहीं होएगा पंजाब 18 तरीक तो, लेकिन लॉकडाउन असी रखांगे। ये थोड़ी हिम्मत और ये लॉकडाउन का है कि साढ़े पंजाब अज बचा हुआ है। अज हुण जेड़े देखो, अगर 60,000 लोग बाहरों आ जान तो 20 लाख विदेशों तो आ जान, तो सानू उहदा ध्यान रखना पऊ। असी उन्होंने क्वारंटीन च पावांगे सारिਆਂ ਨੂੰ, लेकिन फिर भी कुछ घूमते ने, और जब असी आउंदे ने उदों तो लगते हैं पॉजिटिव, हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर उन्होंने कोई बीमारी लग जाती है, क्योंकि बीमारी 5वें और 7वें दिन के दरम्यान ये दिखती है। जिन्होंने लग जाती है पहले दिन तो ठीक होंगे, तो जब पालम आ जाए उदों तो ठीक लगता है, उदों टैसट भी क्लीयर होंगे, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद फिर हो सकता, फिर की करांगे। तो इस करके सानू लॉकडाउन रखना पऊ जब तक सारे पंजाबी घर नहीं आते। लेकिन मैं उहदे च राहत बड़ी देऊँगा, मैं राहत देऊँगा, लेकिन तुसी मेरा हुण साथ तुहानू देना पऊ। देखो, मैं नहीं चाहता कि ये बीमारी ज़्यादा फैले इत्थे, और तुसी भी तंग हो। तंग ही हो, तंगी जी लॉकडाउन की होंगी है, ये लोगों को तंग करने की गल है, लेकिन ये थोड़ी सेहत वास्ते है। और तुसी मेरा साथ दिता है, मैं तुहानू बेनती की सी, और 2 महीने तुसी मेरा साथ दे के आपां पंजाब बचा लिया। हुण मेरी एक तुहानू बेनती हो रहा है कि मैं 31 मई ताईं इसनू फिर लेके जाऊँगा, बड़ी राहत मिलेगी उहदे च, लेकिन तुसी मेरा साथ देना है ताकि ये होर फैले ना। ये जिहड़े लोग आउणगे 60,000 एक और 20,000 होर 80,000 होर लोग पंजाब दे विच आउणगे, अगर ये लियाउणगे इसने थोड़ा कंट्रोल आपां नूं रखना पऊ। और वाहिगुरू करे 31 मार्च ताईं आपां नूं फिर अगे जाण दी लोड़ ना पवे, अगर आपां कंट्रोल कर सकीए। और कंट्रोल करना और इहदा संभाल करनी ये थोड़े हत्थ दे विच है। तो मैं आस करदा कि तुसी मेरी गल फिर मन्नोगे एक बार, और आपां अपने पंजाब नूं इस बीमारी तो कढीए और आपां इसनूं बचाईए। एक सवाल तुसी कीता सी कि गवर्नमेंट दे विच तुसी रिक्रूटमेंट करोगे या नहीं। ये तुहानूं पता है कि असी अपने पिछले बजट सैशन के दौरान ऐलान किया सी कि असी 1 लाख नौकरियां इहदे विच इस साल दे विच करांगे। फिर कोविड शोविड हो गया शुरू, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि असी नहीं करांगे, ये बिल्कुल करांगे। ये वास्ते असी हुण बना रहे हैं कि किस तरीके नाल असी रिक्रूटमेंट ड्राइव करनियां ने, और कुछ दिनों में थोड़े सामने ये गल असी रखांगे, ताकि जिन्होंने अप्लाई करना है उस वास्ते करो, और असी इंटरव्यूज़ वगैरह का प्रबंध कर रहे हैं। एक तो ये है, एक मुकुल चोपड़ा जी ने पूछा मैनू कि GNDU का एग्जामिनेशन कदों रखा जाएगा। ये मसला तो है, ये वाइस चांसलर का और उन्होंने अपने फैसलों का, लेकिन जो मैनू पता लगे है कि UGC ने बोर्ड एग्जाम्स अर्ली अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स अर्ली जुलाई के रखना चाहते हैं, और बोर्ड एग्जाम CBSE के भी जुलाई के वास्ते शेड्यूल हुए हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट तो फिर वाइस चांसलर साहब करेंगे किस तरीके नाल UGC नाल गल करके किस तरीके नाल करना चाहते हैं। तीसरा जिहड़ा मैं एक होर सवाल थोड़े नाल करना चाहुंदा है, जिहड़ा मैं समझदा है कि तुसीं बड़ी सोच के तुसीं मैनूं पुछिआ कि ओपोजिशन पार्टीज़ थोड़े ते इल्ज़ाम वगैरह लाउंदियां ने, तुसीं की समझदे हो उसके बारे। देखो गल ये लड़ाई है साडे भविख की, अपने बच्चों के भविख की, थोड़े परिवारों के भविख की, पंजाब के हिंदुस्तान के भविख की। और मैं सारे ओपोजिशन पार्टियां नूं सद्दिया सी, और मैं उन्होंने बुलाया कि सारे ने मैनू भरोसा दिता सी, हर पार्टी ने, कि असी थोड़ा इस कोविड दे बीमारी के समय थोड़ा पूरी सपोर्ट करांगे। अगर हुण वो भुल गए ने अपना जिहड़ा वायदा मेरे नाल कीता सी, और हुण सियासत नूं अगे लिआए ने, फिर मैं की कह सकदा इहदे बारे। वैसे उन्हां नूं सोचना चाहिदा है कि ये पंजाब दे और पंजाब के लोगों का भविख है, और जदों ताईं ये लड़ाई मुकदी नहीं और आपां इहदे च फतेह नहीं आपां इत्थे होवांगे, तो ये गल पंजाब दे विच फैलदी रहू। और इस करके साडा साथ होना चाहिदा सी उन्हां दा। और मैं अज भी आस करदा कि जिहड़ा भरोसा उन्होंने मैनू दिता है वो इस कोविड तो इलावा जो मर्जी करो सियासत, लेकिन कोविड विच साडा साथ दिओ, ताकि आपां पंजाब नूं और पंजाबियां नूं इस और अपने बच्चों नूं इस तो बचा सकीए। मैनू एक महेंद्रपाल जी ने जलंधर तो लिखी है चिट्ठी कि और जान एक पास लेना चाहते से उन्होंने पास नहीं मिला। ये मैनू हैरानी लगती है इस गल की, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर और SSPs नूं दस्सिया गया है कि जो अपने पास लैके कुछ खास जरूरी काम करना चाहते हैं उन्होंने दिता जाए। तो मैं DC जलंधर नूं अज इनफॉर्म कर रहा महेंद्रपाल जी कि तुहानूं ये प्रॉब्लम ना होवे,
ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਇੱਕਦਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ CM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ DSP ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।